Good morning, sir. Good morning. Is income of other persons included in the SSC's total income. So up to that, SK 64 subsection 1 class 2 SK, that is a remuneration received by a spouse from a concern in which the individual having a substantial interest. SK, the term remuneration includes any salary, bonus or fee or commission, whatever it may be received by a SK spouse concern in which the individual having a substantial interest. In this case, any remuneration is received that SK, the same will be clubbed in the hands of the SK spouse. So next thereafter, SK Ravi. My disturbance వస్తుంది మీ దగ్గర ఎవరి దగ్గర ప్లీజ్ స్క్రీన్ కనపడుతుందా Sir. నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ ఓకే నోట్స్ ఇచ్చానా remuneration received by a spouse from a concern in which the individual having a substantial interest ఇచ్చానా Yes, sir. నాన్న సార్ లేదని చెప్తారేంటి 64 subsection 1 class 2, sir. 64 subsection 1 class 2 notes ఇచ్చాను కదమ్మా Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes in this case yes, first of all you have to read the definition of the substantial interest. What is the substantial interest? In relation to company other than company, in relation to company at least 20% of the share of voting rights. Yes, okay. And also in relation to other than the company, other than SK, that means a non-corporate entity. In this case, SK 20% of the share of profits. But substantial interest is applicable in the following four situations. That is a deemed dividend, specified employee, 40A subsection 2, and also clubbing of remuneration of the spouse. But only in these case, SK clubbing of remuneration of spouse, SK, while considering the limit of this 20%, SK individual along with his relative share is also considered. That is a very, very, very important point. Cheppana amma ee point meeku. Yes, sir. Sir. Next, thereafter, SK, if both are receiving the remuneration from the such concern, and SK both are SK having substantial interest, and SK both are not having any technical or professional qualification. In this case, SK the income will be clubbed in the hands of the SK spouse whose total income is higher before including the remuneration. And also, SK clubbing process does not apply SK where SK he or she is eligible for that job. SK, that means he or she SK is for any technical or professional qualification for that job. Yes, and also next 64 subsection SK 1A, that is a clubbing of remuneration of the minor child. Cheppana amma. Sir. Clubbing of remuneration of the minor child. Yes, the minor children income will be clubbed in the hands of the SK parents whose total income is higher. Yes, again next, if parents are divorced, yes, again, that means the person who maintains the minor child. If parents are yes, again, expired, that means the income will be yes, again, taxable only in the hands of the minor child. Okay, next, thereafter, yes, again, minor children includes is a legitimate child, adopted child, stepchild, and yes, again, minor married daughter also. Chipnettu nanamma. Yes, sir. It's a minor married daughter also. Yes, again, in this case, yes, again, is in the following three cases, clubbing provisions does not apply. That means if minor children is suffering with the disability under section 80U, sir, please. Then revision chepisana problems చేసేటప్పుడు తెల్ల మొహాలు వేసుకొని చూడొద్దు ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్. If minor children is suffering with the disability under section 80U, and also SK, if minor children earns the income by SK own talent or skill or specialized knowledge, in these cases SK clubbing process does not apply. Further, the sum is invested in the SK in further investment. Any SK amount is received on further investment.
For this process, for this further amount received, clubbing provisions is applicable. That is a very, very, very important point. Note what ఇచ్చినట్టున్నానమ్మా. Yes, sir. సార్ చెప్పినట్టున్న ఎగ్జాంపుల్ రెస్పాండ్ అవర్ ఏంటి? Yes, sir. ఫర్ సపోజ్ ఎస్గే మైనర్ చిల్డ్రన్, మీరు అప్పుడప్పుడు మూవీస్ కనుక చూస్తే చైల్డ్ ఆర్టిస్టులు ఉంటారు సార్, ఓకేనా? Yes, sir. యాక్టింగ్ ఈజ్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ టాలెంట్. ఎస్గే ఇన్కమ్ వచ్చింది సార్, 5 lakhs ఇన్కమ్ వచ్చింది అనుకుందాం సార్, ఓన్ టాలెంట్ కాబట్టి క్లబ్బింగ్ ప్రొవిజన్స్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్? Not applicable. Not applicable. ఈ 5 lakhs వెయిట్ ఎవరో ఒక్కళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండి ప్లీజ్. ఆ పేరు అడుగుతుంటే ఎవడో రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు సార్. ఎస్ భార్గవ్, చిన్నమ్మ నాయుడు, ఎస్ మీరిద్దరు రెస్పాండ్ అవ్వండి సార్. రిమైనింగ్ వాళ్ళు వినండి సార్. లేదు మేము కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాం అంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. భార్గవ్ నాకు చుట్టం కాదు, చిన్నమ్మ నాయుడు నాకు చుట్టం కాదు సార్, ఓకేనా? మనం అందరము ఒకటే. రెస్పాండ్ అవుతానంటే లేడీస్ అయినా ఒకటే, జెంట్స్ అయినా ఒకటే. మొన్న ఎవరినో నేను కొంతమందిని పిలుస్తుంటే, అమ్మో నన్ను ఏదో పిలుస్తున్నాడు రా బాబు, ఓకే నేనేం చేసుకుంటాను, మీరు ఏం కనపడరా బాబు, నేనేమి అన్ను. నెక్స్ట్ 5 lakhs. For this 5 lakhs received by the minor child on account of own interest. Next own talent. Again this 5 lakhs is invested in the bank or shares, whatever it may be. Additional amount is received. That additional amount is 1 lakh. For this 1 lakh, clubbing provisions is applicable or not applicable? Applicable. Sir. Yes, Bhargav garu wrong చెప్తే నేను rectify చేస్తాను సార్. For this 1 lakh, clubbing is applicable. Yes, sir. When clubbing is where clubbing is applicable, that parent is eligible to claim the exemption under section 10, subsection 32. Yes, amount clubbed or yes, 1500, whichever is 1500, whichever is lower. whichever is lower. Lower. Yes, there is no restriction sir for children. ఎంతమంది పిల్లకాయలు ఉన్నా తెచ్చుకోవచ్చు, ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. చెప్పేనా? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. చిన్నమ్మాయుడు కరెక్ట్ అయ్యారా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 64 subsection 1 class 2 is over. Yes, next 1 year is also over. Okay, ma? Yes, sir. Next Sir. 64 subsection 1. Yes, class 4. Four. It's where any asset other than House property. house property. చెప్పాను ఎస్ వన్ డే గ్యాప్ వచ్చిందని ఎస్ రివిజన్ చేయండి. ఎనీ asset is a transferred to the spouse. Any asset is a transferred to the spouse. The first case is what is the first Without case? consideration. Without consideration. Without consideration. Inadequate consideration. Next, inadequate consideration. Inadequate consideration. Next, agreement into live a part. Agreement into live a part. Next, and also adequate consideration. చెప్పానా? Yes, sir. Sir. Super, sir. Yes, ఇలా రాసుకుంటేనేమో మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది సార్. ఎస్ ఓకే 64 subsection 1 class 4a class 4 any asset is transferred by the spouse to the another. Yes, okay, that asset is called as the other than the house property. First point అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, okay. With consideration or without consideration? Without consideration. Or without consideration, clubbing provisions is applicable or not applicable? Applicable, sir. Clubbing provisions is Applicable. Applicable. clubbing provisions is applicable. If clubbing is applicable, in whose hands the income will be taxable? So who will transfer the? That means the transferor is the yes, okay, transferor. Okay, na? Yes, sir. Yes, sir. Inadequate consideration. Yes, okay. Inadequate consideration. Epudan terms are ante. Yes, okay. That is a stamp duty value is yes, okay, 25 lakhs. Yes, okay. That means transfer value, transfer or sale value is called as the yes, okay, 15 lakhs. What is the government value? 25 lakhs. Yes, sir. What is the yes, okay, sale value? 15 lakhs. 15 Yes, lakhs. sir. తక్కువకే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా? హస్బెండ్ వైఫ్ కు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు, లేదా వైఫ్ హస్బెండ్ కు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు. అర్థమవుతుందా సార్? వైసీ వర్స. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. సార్ ప్లీజ్ మీరు మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయాలంటే నాకు కొంచెం డిఫికల్ట్. ఇట్స్ ఓకే. హస్బెండ్ టు వైఫ్ ఆర్ వైఫ్ టు హస్బెండ్ వైసీ వర్స. వాట్ ఇస్ ద గవర్నమెంట్ వాల్యూ? 25 lakhs. వాట్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ వాల్యూ? 15 15 lakhs. lakhs. Is it adequate consideration or inadequate consideration?
inadequate consideration. ఇన్అడిక్వేట్ కన్సిడరేషన్. అదేంటంటే తక్కువకే సేల్ చేసావు, ఎస్కే మా మిస్సెస్ మీద నాకు ఎస్కే ఎఫెక్షన్ ఉంది సార్, ఎస్కే చెప్పుకోలేనంత ప్రేమ ఉంది సార్. దట్ మీన్స్ న్యాచురల్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఎస్కే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ కన్సిడరేషన్. ఓకేనా? Yes, sir. Next, thereafter, it's okay. Here, is it without consideration or inadequate consideration? Inadequate Inadequate consideration. In the case of inadequate consideration, only the portion of the income is taxable. Portion of the income is taxable. అంటే it's okay. ఇందులో మన inadequate consideration husband ఎంత ఉంది? 10 lakhs. 10 10 lakhs. lakhs. It's okay. For suppose it's okay 2 lakhs income వచ్చింది అనుకుందామా. ఈ 2 lakhs ఎంత income ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వచ్చిందమ్మా? 25 lakhs ఏనా? 25 lakhs. Yes, sir. Yes, sir. అంటే it's okay 2 lakhs 25 lakhs అయితే మన 10 lakhs కింద 10 lakhs the clubbing provisions will be applicable. అంటే here Yes, sir. whole amount is a tax whole amount is clubbed or only part of the amount is clubbed? Part of the Only amount part of the amount is Part of the clubbed. amount is clubbed. Why sir? Is it adequate consideration or inadequate consideration? Inadequate consideration. Right. Yes, okay. Second point. Any doubt, sir? No, sir. Are you sure? Yes, Yes, sir. sir. Next, third, yes, okay. Fourth situation of the adequate consideration. What is the stamp duty value? 25 lakhs. 25 Yes, okay. lakhs. Transfer value is 40 lakhs. ఎంతగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం సార్ అంటే వైవ్ 40 lakhs ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం సార్. ఇస్ ఇట్ adequate consideration or inadequate consideration? Adequate consideration. Adequate consideration. For this clubbing provisions does not apply. Okay. Apply. Yes, sir. Yes, sir. Next, in case of asset is transferred by the spouse to Levy the part. another. Yes, again, that means agreement into levy part. Yes, again, best example is a divorce. In this case also, yes, again, clubbing provisions is applicable or not applicable? Not applicable. Not applicable, sir. Are you sure? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, ఈ పాయింట్ కి నేను నోట్స్ ఇవ్వలేదు అనుకుంటమ్మా. Yes, sir. ఇవ్వలేదు, sir. Yes, sir. Please, yes, okay, participate. sir. ఇవ్వలేదు, sir. Okay. Next, రాసుకుంటారా? Yes, sir. Yes, sir. ఇలా చార్ట్ లో రాసుకుంటారా? Yes, sir. 64 subsection 1 class 4. Yes, okay, నేను చెప్తాను చూడండి. Spouse, that is either husband or wife. Spouse, ఇక్కడేమో wife to husband. Yes, okay, ఓకేనా? Yes, sir. Next, any asset Other Other than than- house property. Other than hospital. other than house property. Okay. Yes, sir. Without consideration. Clubbing is applicable or not applicable? Clubbing is Applicable. applicable. Next, inadequate consideration. Part Partial amount is Inadequate consideration. part of the amount is Only that portion of. అర్థమైందా? yes, sir. sir. Only that portion of income from the asset shall be clubbed. Okay. Yes, sir. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. నెక్స్ట్, adequate consideration. Adequate consideration. Adequate consideration. Clubbing is applicable or Clubbing is not? not This is applicable. not applicable. అంతా థియరీలా రాస్తే చదవలేరు. ఇలా బొమ్మలు వేసి చెప్పనా? Yes, sir. మీకు బాగుంటది. నెక్స్ట్, adequate consideration. నెక్స్ట్, agreement Levy part. To live apart. Okay. Clubbing is applicable or not applicable? Not applicable. ఓకేనా? సార్, Yes, sir. క్లబ్బింగ్ అప్లై అవ్వట్లేదంటే ఇన్ హూజ్ హ్యాండ్స్ ద ఇన్కమ్ విల్ బి ట్యాక్సబుల్? ట్రాన్స్ఫరర్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరీ? Transferee. అమ్మా, Transferee. Transfer. Yes, అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. sir. ఎస్, పైన హెడ్డింగ్ 64 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాస్ 4 హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని హెడ్డింగ్ నేను చెప్తాను రాయండి. 64 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాస్ 4 Yes, sir. హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని చెప్తా. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఎసెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. Income from asset transferred to spouse. Income from asset transferred to spouse without consideration. Income from asset transferred to spouse without consideration.
Income from assets transferred to spouse without consideration. రాసారా? రాశాను సార్. Yes, sir. ఈ బొమ్మ వేసుకోండి అమ్మా చెప్తా. This is the situation 1, situation 2. Situation 2 కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. This is the situation 3, situation 4. Inadequate consideration రాసిన తర్వాత దాని కింద రాసుకుందరు, అప్పుడు చెప్తే నేను కంటిన్యూ చేస్తా. ఓకే సార్. శ్రీహరి. తిరిగి ఇలా చెప్పమన్నా చెప్పేస్తానమ్మా, మీ ఇష్టం. ఎలా రాసుకుంటారో తిరిగి చెప్పమంటారా? ఇలా చెప్పండి సార్, ఇలాగే ఉంది. స్క్రోల్ చేయమంటే స్క్రోల్ చేస్తాను. ఎనీ అసెట్ అదర్ దాన్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్. అమ్మా ఇన్అడిక్వేట్ కన్సిడరేషన్ దగ్గర చెప్పనా? ఎస్ సార్. ఏం రాశారు ఇన్అడిక్వేట్ కన్సిడరేషన్ దగ్గర? ఓన్లీ దట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, రాయండి. ఓన్లీ దట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ది అసెట్, ఓన్లీ దట్ పోర్షన్ ఆఫ్ income from the asset shall be clubbed which relates to the amount of inadequate consideration, shall be clubbed which relates to the amount of inadequate consideration. రాసారా? Yes, sir. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ మిస్టర్ ఎగ్జాంపుల్, అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూడండి. మిస్టర్ ఏ, మిస్సెస్ ఏ, సేల్ వాల్యూ 20 lakhs, బట్ మిస్సెస్ ఏ ఎంత పే చేస్తున్నారు సార్ అంటే 15 lakhs. ఎంత పే చేస్తున్నారమ్మా? 15 lakhs. 15 lakhs. వాట్ ఇస్ ద సేల్ వాల్యూ? 20 lakhs. 20 lakhs. Is it adequate consideration or inadequate consideration?
inadequate consideration. ఈ ఎసెట్ ని ఎస్కే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎస్కే ఇన్కమ్ రూపీస్ 4 lakhs. మొత్తం టోటల్ 20 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా? 4 lakhs. Inadequate consideration. What is the inadequate consideration? 5 lakhs. 5 lakhs. Very good. 5 lakhs. Yes, sir. What is the amount clubbed? 1 lakh. అర్థమైందా? Yes, sir. 4 lakhs Yes, into sir. 5 lakhs divided by 20 20 lakhs. lakhs. 1 lakh. 1 lakh. Clubbing apply idda. Yes, sir. What about remaining 3 lakhs, sir? Yes, sir. In the transferee, Mrs. A. Remaining 3 lakhs Mrs. A. In the hands of Mrs. A. will be taxable. In the hands of Mrs. A. Askuntar example? Yes, sir. Sir. Yes. Yes, sir. Fast. తొందరగా. అయిపోవాలి. రేపు సెట్ ఆఫ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ స్టార్ట్ చేస్తా. ఎస్కే బుధవారం నుంచి క్యాపిటల్ గెయిన్ స్టార్ట్ చేస్తానమ్మా. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఆర్ పీజీబీపీ? Me ister, sir. ఎస్ ఓకే. అయిపోయింది సార్. అయిపోయిందా? ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయింది సార్. Aypen, sir. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ రాసుకుంటారా? ఎస్ సార్. రాసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్? Adequate consideration. అగ్రిమెంట్ ఇంటూ లైవ్ పార్ట్. ఇక్కడ కూడా రాయండి. క్లబ్బింగ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. ఇలా అయితే మీరు ఎగ్జామ్ ముందు చదువుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? Yes, sir. ఎస్ సార్. అయిపోయిందా? అయిపోయింది సార్. Yes, sir. నెక్స్ట్ నోట్. ఒక నోట్ రాయండి అమ్మా ఇక్కడే. spouse to spouse house property without consideration or inadequate consideration. Okay. ఎస్ సార్. హస్బెండ్, ఇది నోట్ అమ్మా. హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్, వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్. ఇక్కడ ఎసెట్ ఏం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాడమ్మా? హౌస్ ప్రాపర్టీ. House property. అక్కడ ఎనీ ఎసెట్ అదర్ దెన్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అయినా చెప్పింది. ఎస్ Yes, సార్. sir. Section 27, that is a deemed owner concept is applicable. Deemed owner
concept is applicable, taxable under the head income from house property. Taxable under the head income from house property. This is a note. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next heading 64 subsection 1 clause 6. Penali. Any asset including house property. Sir, Vinali. Father-in-law or mother-in-law. That means SK father-in-law or mother-in-law SK transfers any asset including house property is without consideration. Vasunara, Rightly, sir, sir. listen carefully, sir. Please listen. Any asset is including house property without consideration or inadequate consideration. Inadequate annappudu only portion. Inadequate consideration to son's wife. Every transfer చేస్తున్నాను sir. Son's wife. Son's wife, Who is the transferor? mother-in-law, Yes, okay. Father-in-law, Father-in-law or either mother-in-law. Every transfer చేస్తున్నా son son's wife. son's wife, Son's son's wife. wife, Son's wife with consideration without consideration. without consideration, Total. Not inadequate consideration. without consideration. Inadequate consideration. Clubbing provisions is if clubbing is applicable, in whose hands the income will be taxable? Transferor. Transferee. Transferor, Transferor. Very good, sir. Note down. Father-in-law or mother-in-law. దీనికి హెడ్డింగ్ చెప్తారు సార్. Sorry, heading చెప్పలేదా? Yes, sir. Right. 64 subsection 1 class 6 heading పెట్టారా? Yes, sir. yes, sir. Income arising to son's wife. Income arising to son's wife. Income arising to son's wife. SON SUN కాదు. Income arising to son's wife from an asset. From an asset. ఇక్కడ ఇంక్లూడింగ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ చెప్పాడా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ Any పాయింట్ asset. వాడాడు చూడండి అమ్మా. ఇక్కడ ఇంక్లూడింగ్ ఎస్ఓకే హౌస్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇక్కడ మైనర్ చిల్డ్రన్ కూడా ఎస్ఓకే దట్ మీన్స్ మైనర్ మ్యారీడ్ డాటర్ కూడా అర్థమవుతుందా? Yes, sir. బంగారం అర్థమైందా? అర్థమైంది, Yes, sir. sir. నెక్స్ట్ ఎనీ అసెట్ ఇంక్లూడింగ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ సారీ హెడింగ్ ఏం పెట్టారు? Income arising to son's wife from an asset. Son's wife from an asset ఫ్రమ్ అన్ అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్. హెడింగ్ పెట్టుకొని ఎస్ ఓకే ఈ చార్ట్ వేసుకోండి. లేట్ చేయొద్దు దయచేసి, అయిపోగానే వెంటనే చెప్పేయండి.
అయిపోయింది సార్. సార్ రాగండి సార్. మా అయిపోయిందా? Yes, sir. సార్ నెక్స్ట్ Yes, sir. ఇవి రెండు ఒకటే ప్రొవిజన్ సార్. ఎస్కే క్లాస్ 7 కలిపే చెప్పేస్తాను. 64 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాస్ 7 క్లాస్ 8. ఇన్కమ్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎసెట్ టు ది ఎస్కే స్పౌస్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎసెట్ టు ది ఎస్కే any person for the benefit of spouse or son's wife. Okay, that means in this case spouse or father-in-law or mother-in-law to any person, spouse to any person or father-in-law to mother-in-law. That means it's okay, husband or wife. Husband is okay to any person. Trust to transfer చేస్తున్నా. ఎవరి పర్పస్ కోసం సార్ అంటే any asset for the benefit of spouse or son's wife సన్స్ వైఫ్ without consideration వితౌట్ కన్సిడరేషన్, or అడిక్వేట్ కన్సిడరేషన్. సార్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, క్లాస్ 4 కి క్లాస్ 6 కి డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? Sir. Class 4. వైఫ్ కి ఇక్కడ ఎనీ పర్సన్ వెయిట్ క్లాస్ 4 క్లాస్ 7 ఒకటే సార్. క్లాస్ 4 క్లాస్ 7 కి డిఫరెన్స్ నేను చెప్తాను చూడండి. క్లాస్ 4 is asset is a transfer to the one spouse to another spouse. అనదర్ స్పౌస్. Yes, ఎస్ sir. సార్. క్లాస్ 7 is Any person. spouse to any Any person. person. ఎవరి పర్పస్ కోసం? Spouse or Son's wife. స్పౌస్ పిచ్చిది అనుకుందాం సార్. ట్రస్ట్ లో జాయిన్ చేసాం, ఆ పేరు మీద ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఓకేనా? yes, sir. ఎస్ సార్. ఎస్ ఓకే. ఆస్తుల మీద వచ్చే ఇన్కమ్ మొత్తాన్ని స్పౌస్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయమన్నాం. అర్థమవుతుందా? Okay, sir. ఎస్ సార్. దట్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో క్లబ్బింగ్ ప్రాసెస్ విల్ బి అప్లికబుల్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ క్లాస్ 8. ఎస్ ఓకే. ఫాదర్ ఇన్ లా ఆర్ మదర్ ఇన్ లా ఎసెట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది, ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా? సన్స్ వైఫ్. ఎస్ సార్. సన్స్ వైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే క్లాస్ 8 రాదు, క్లాస్ 6 లోకి వెళ్తావు. సారీ ఎసెట్ సార్. ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా? ఎనీ పర్సన్. To any person. ఎవరు బెనిఫిట్ కోసం? సన్స్ వైఫ్. Son's wife. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, okay. ఈ ప్రొవిజన్ హెడింగ్ పెట్టుకుంటారా? Yes, sir. ఇన్కమ్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ Sir. అసెట్స్. ఇన్కమ్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అసెట్స్. ఇన్కమ్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అసెట్స్ రాసారా? సార్. Income arising from transfer of assets for the benefit of spouse, or son's wife. Sir, a diagram like this follow. For the benefit of spouse or son's wife. Yes, sir. Okay? Yeah. రాసారా? Yes, sir. ఆ హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని క్లాస్ పెట్టుకోండి.
Clubbing is applicable or not applicable? Applicable. Applicable, sir. Applicable? Yes, sir. Next. Sir. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Yes, up to that is over, sir. Next, last process. నోట్లు ఇట్స్ ఓకే ఒక 7 or 8 నోట్స్ చెప్తాను సార్, ఇంపార్టెంట్ నోట్స్. ఇది చెప్పిన తర్వాత మేము ఇట్స్ ఓకే మనోహరన్ సార్ బుక్ చదివిస్తాను. ఓకే. Okay, sir. నెక్స్ట్ 64 ఇట్స్ ఓకే సబ్సెక్షన్ 2. మీరు సెక్షన్స్ తప్పు రాయొద్దు, చూడాలి. కన్వర్షన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీ, HUF. సెల్ఫ్ ఎక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీ ఇంటూ మీకు అంతా కామన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ HUF. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. చార్ట్ వేసి చెప్తానయా, 2 పాయింట్స్ లో అయిపోద్ది. ఎస్ ఓకే. ఇక్కడ ఎస్ ప్రాపర్టీ ఎవరు సార్? ఎస్ మెంబర్ దా HUF దా? Member. HUF. HUF దా ఎలా Member, sir. Members. మెంబర్ ప్రాపర్టీ, కన్వర్షన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ ఇంటూ కామన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ HUF. అంటే ఎస్ ఓకే ప్రాపర్టీ ఎవరిదమ్మా? Member. Member, sir. కన్వర్ట్ చేస్తున్నాడు. HUF. HUF లో నాకున్న ప్రాపర్టీని నేను ఫ్యామిలీలోకి తీసుకెళ్లిపోతున్నానమ్మా. దట్ మీన్స్ Yes, sir. మై ఇన్కమ్ విల్ బి క్లబ్డ్ ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది ఓన్లీ మెంబర్ హ్యాండ్స్ లోనే క్లబ్ అయింది. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. ఎప్పుడు సార్ అంటే Yes, sir. పార్టీషన్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్, పార్టీషన్ జరగకపోతే ఫ్యామిలీ పార్టీషన్. ఓకేనా? Yes, sir. ఒకవేళ పార్టీషన్ జరిగింది అనుకుందాం, పార్టీషన్ లో నాకు ఆ ప్రాపర్టీ వచ్చింది అనుకుందాం సార్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఆ పార్టీషన్ లో కూడా ఓన్లీ నాకు ఎస్గా ఓ పోర్షనే వచ్చింది అనుకుందాం. 20 lakhs వర్త్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీలో ఫ్యామిలీ పార్టీషన్ జరిగింది. పార్టీషన్ జరిగినప్పుడే కదమ్మా ఎసెట్స్ డివైడ్ చేసుకునేది. Yes, sir. అవును, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా చూడండి. పార్టీషన్ టేక్స్ ప్లేస్, పార్టీషన్ ఎస్కే మిస్టర్ ఏ ఇస్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ABC అండ్ కో ఎస్కే ఫ్యామిలీ. HUF లో ఇతను ఒక మెంబర్ సార్. ఏ ఎస్కే ఫ్యామిలీకి ఒక 5 lakhs గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఇన్ దిస్ కేస్ ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది ABC అండ్ కో రిసిప్ట్ ఏనా? Yes, sir. Yes, sir. ష్యూర్? Yes, sir. అరే యార్ గిఫ్ట్ కాన్సెప్ట్ సార్. Yes, sir. హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది అవును, ABC అండ్ కో దట్ ఈస్ ఎగ్జెప్టెడ్. ఓకేనా? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ABC and Co. Sorry, family ఈ 5 lakhs తీసుకెళ్లి ఇన్వెస్ట్ చేసింది సార్. 2 lakhs ఎస్కే అడిషనల్ ఇన్కమ్ వచ్చింది సార్. ఫర్ దిస్ 2 lakhs క్లబ్బింగ్ ప్రొవిజన్స్ విల్ బి అప్లికబుల్. ద సేమ్ విల్ బి taxable in the hands of the Applicable. మిస్టర్ In the A hands of or Mr. A. SK family. Mr. A. Mr. A. Mr. Mr. A. A. అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. sir. In this case, Yes, sir. partition takes place or partition not takes place. Not takes place. Not. Very good sir. Partition not takes place. పార్టీషన్ జరిగింది సార్. పార్టీషన్ జరిగినప్పుడు ఎస్కే ఈ 5 lakhs లో ఒక 3 lakhs వర్త్ ఆఫ్ ఎసెట్ వాళ్ళ స్పౌస్ కి వచ్చింది అనుకుందాం సార్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. అర్థమవుతుందా? Yes, Yes, sir. sir. ఎర్లియర్ ఈ Yes, 5 sir. lakhs ఎవరు ఇచ్చారు? Mr. A. ఎట్ దట్ టైం పార్టీషన్ ఎస్కే నాట్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇప్పుడు పార్టీషన్ జరిగింది సార్. పార్టీషన్ జరిగి వైఫ్ కి ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది? 3 lakhs. Relax. ఈ 3 lakhs ని ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఓ 50,000 ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది సార్. ఓన్లీ ఫర్ దిస్ 50,000 ఎస్కే క్లబ్బింగ్ ప్రొవిజన్స్ ఇస్ అప్లికబుల్. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఆర్ యు ష్యూర్ సార్? Yes, Yes, sir. sir. ఓకే నెక్స్ట్ హెడింగ్ పెట్టారా? Yes, sir. కన్వర్షన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ ఇంటూ కామన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ HUF. ఓకే పెట్టారా? Yes, sir. ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకటి రాయండి, నేను చెప్తా. ఇఫ్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ HUF has
has gifted any asset to the, if any member of HUF has gifted any asset to the HUF, Partition takes place. వెయిట్ తొందరపడద్దు, నేను చెప్పిన పాయింట్ రాయండి. ఇఫ్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ హెచ్ఈఎఫ్ హ్యాస్ గిఫ్టెడ్ ఎనీ ఎసెట్ టు ది హెచ్ఈఎఫ్, రాసారా? Yes, sir. Yes, ఇన్కమ్ sir. ఫ్రమ్ సచ్ ఎసెట్ షల్ బి క్లబ్డ్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సచ్ ఎసెట్ షల్ బి క్లబ్డ్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సచ్ ఎసెట్ షల్ బి క్లబ్డ్ in the hands of member, in the hands of member as given below. Okay, Okay, sir. ఇక్కడ వెయిట్, పార్టీషన్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటే పార్టీషన్ జరగలేదు సార్. పార్టీషన్ పార్టీషన్ అంటే విడిపోవటం అయ్యా. Yes, sir. పార్టీషన్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్, పార్టీషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, Yes, sir. Yes, sir. పార్టీషన్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్ కింద రాస్తారా? Yes, sir. Yes, sir. Yes. The entire income from the asset so transferred, the entire income from the asset so transferred, the entire income from the asset so transferred shall be clubbed in the hands of Transferor. transferor. Who is the transferor in this case? Member or HUF? Member. Number. Next. Member. Very good, very good. Paritala Ravi. Sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. ఒక ఎగ్జాంపుల్ దీని కిందే రాసుకుంటారా, నేను పాయింట్ చెప్తా. Yes, sir. Yes, sir. నెక్స్ట్, మిస్టర్ ఏ is a member of Mr. A is a member of Mr. A is a member of ABC and Co. HUF. Mr. A is a member of ABC and Co. HUF. Yes, sir. He has gifted a sum of rupees 10 lakhs to the family. Okay. Yes, sir. Stop. Such amount is invested by the family. Such amount is invested by the family. Such amount is invested by the family in securities. In securities. Securities. In securities from which an income of rupees 2 lakhs, from which an income of 2 lakhs has been earned. From which an income of rupees 2 lakhs has been earned. Full stop. Has been Earned.
has been earned. Okay. Okay. Okay, sir. ఓకేనా? ఎస్. Yes, sir. Okay, sir. ఇప్పుడు ఆ అమౌంట్ ఎవరు ఇచ్చారమ్మా? Member. ఎవరికి ఇచ్చారు? ఫ్యామిలీకి ఫ్యామిలీకి ఇచ్చారు. ఫ్యామిలీ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారు? Securities. ఎక్కడన్నా ఇన్వెస్ట్ చేయని. పార్టీషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్? నాట్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇప్పుడు ఆ ఇన్కమ్ 2 lakhs వచ్చిన ఇన్కమ్ ఉంది చూసారా? Yes, sir. Okay. Is it taxable in the hands of the family or Mr. A? Mr. A. Mr. A. Yes. Continuation. Such income shall be clubbed. Such income shall be clubbed in the income of such income shall be clubbed in the income of In the hands of A. in the hands of Mr. A. Yes, sir. Next. Partition takes place kellandamma. Yes, sir. Partition takes place కెళ్ళండి. అక్కడ రాస్తారా? Yes, sir. Yes, sir. నేను చెప్తాను, మీరు రాయొద్దు. రాస్తున్నారా? Yes, sir. చెప్పండి sir. Yes, sir. చెప్పండి Only సార్. that portion of the income, only that portion of the income shall be clubbed. Only that portion of the income shall be clubbed which relates to the part of Rasara, Yes, sir. Sir. which relates to the part of the asset received by the spouse, part of the asset received by the spouse of the transferor, part of the asset received by the spouse of the transferor on the partition of HEF. By the spouse of the transferor on the partition of HEF. రాసారా? Yes, sir. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, రాస్తారా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. విజయ్ సార్, విజయ్ సార్. నిన్న మీరు ఇదే డౌట్ అడిగారు ఫోన్ చేసి. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే, దీని కింద ఎగ్జాంపుల్ రాసుకుంటామా. మిస్టర్ ఏ ఈజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఏబిసిహెచ్ఈఎఫ్. మిస్టర్ ఏ ఈజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఏబిసిహెచ్ఈఎఫ్. రాసారా? Yes, sir. Yes, sir. Full stop. He has gifted a sum of rupees. He has gifted a sum of rupees 10 lakhs to the HEF. 10 lakhs to the ABC HEF. 10 lakhs to the ABC HEF. రాసుకునేటప్పుడు ABC HEF. 10 lakhs to the ABC HEF. Yes, sir. రాసారా? Yes, sir. Yes, sir. Such sum is deposited in a bank. Such sum is deposited in a bank at the rate of, अरे यार songs में पढ़ते Such sum is deposited in a bank at the rate of 15%. At the rate of 15% interest rate.
అర్థమైందా? Yes, sir. ఫుల్ స్టాప్. అంతవరకు చెప్పాను అనుకోండి సార్. ఎస్కే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చినట్టమ్మా? 1,50,000. 1,50,000. 50,000. That 1,50,000 will be clubbed in the hands of the SK. Mr. A. Mr. A. Very good. Continuation. Full stop. Partition of HEF has taken place. Partition of HEF has taken place. Partition of HEF has taken place. And Mrs. A has received. And Mrs. A has received. Partition of HEF has taken place and Mrs. A has received. Mr. A na Mrs. A na? Mrs. A. Mrs. A. Mrs. A has received a sum of rupees 8 lakhs. Okay. Okay, sir. First class level gift ఇచ్చారు. HF. HUF teachers. Mr. A HEF కి ఇచ్చారు. కరెక్టేనా? Yes, sir. పార్టీషన్ జరిగింది. HEF ఎవరికి ఇస్తున్నాడు? మిస్టర్ ఏ కా మిస్సెస్ ఏ కా? Mrs. A. Mrs. A. టోటల్ అమౌంట్ ఇస్తున్నాడా? ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్? Only part of the. Part of amount. Only for that part of the amount clubbing process will be applicable. Clubbing applicable. In whose hands the income will be taxable? Mrs. A, A. HEF or Mr. A? Yes, sir. Mr. A. A. అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. sir. Continuation. Full stop. In this case, income of rupees 1,20,000 bracket లో 8 lakhs into 15% shall be clubbed in the hands of Mr. A. Mr. Mr. A. A. అర్థమైందా? Yes, sir. Sir. నెక్స్ట్ Sir. మైనర్ కేసులో మైనర్ తరపున గార్డియన్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేశాడు కదా సార్. వెరీ గుడ్. అది ఒకవేళ ఫైల్ చేయకుంటే పెనాల్టీ మైనరే కట్టాలా లేదంటే గార్డియన్ కట్టాలా? మైనర్ ఇన్కమ్ లో నుంచే కడతారు. ఓకేనా? ఓకే సార్. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పాలి. పార్టీషన్ అంటే హెచ్యుఎఫ్ నుంచి ఉట్టి వైఫ్ మాత్రమే పార్టీషన్ అవుతుందా? అరే యార్, వైఫ్ ఎలా పార్టీషన్ అవుతున్నాడు? వైఫ్ ఎలా పార్టీషన్ అవుతారు? ఇతను కూడా వచ్చేస్తాడు, బయటకు వచ్చేస్తారు. ఓకేనా? అంటే వైఫ్ రాకుండా పంపిస్తే ఊరుకుంటారా అమ్మా? ఫ్యామిలీలో నుంచి వీళ్ళు కూడా రావాలి. ఓకేనా? మిస్టర్ ఏ ఫ్యామిలీతో ఉండి వైఫ్ ఒక్కదానికి అట్లా పార్టీషన్ చేస్తున్నాయి. అలా జరిగితే దాని పార్టీషన్ అంటారు, డివోర్స్ అంటారు. Divorce అంటారు. ఓకే సార్, మీరు మాట్లాడకూడదు ప్లీజ్. అందరూ మన వాళ్ళే. ఓకే, మనం ఏది మాట్లాడినా అందరికీ ఓకే ఆహ్లాదకరంగా ఉండాలి, కానీ ఎదుటి వాళ్ళని గాయపరిచినట్టు ఉండకూడదు ప్లీజ్ అమ్మా. అందరూ మన వాళ్ళు, అర్థం చేసుకోండి. మన ఇంట్లో వాళ్ళు అని ఫీల్ అవ్వండి సార్ అందరినీ. ఓకేనా? మన ఇంట్లో వాళ్ళ మీద కూడా మనం అప్పుడప్పుడు జోకులు వేసుకుంటాం, అవి కూడా మరీ శృతి మించకూడదు. సొంత వాళ్ళైనా ప్లీజ్ తన డౌట్ అడగనివ్వండి ప్లీజ్. ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ సార్. అమ్మా అర్థమైందా? ఎవరు మాటలు మీరు పట్టించుకోవద్దు సార్. ఇంకా ఎనీ డౌట్ సార్? విజయ్ అర్థమైందా? ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. చిన్నమనాయుడు, Yes, sir. భార్గవ్, Yes, sir. Advance. జేపీ, JP. శ్రీకాకుళం జేపీ, పడుకుని పోయాడు సార్ JP. సార్ అర్థమైంది. పడుకున్నావా? ఉన్నాడు. లేదు సార్. నెక్స్ట్ రోహిత్, Yes, sir. నెక్స్ట్ అమ్మా కస్తూరి. మీ పేరు నాకెంత బాగా గుర్తున్నాయో చూడండి, మరి మీకు నేను గుర్తున్నానో లేదో.
వీరెందుకు గుర్తున్నారు సార్ మర్చిపోతానే కదా సార్ అసలు. ఎస్ ఓకే నాయనా, నేను మధ్యాహ్నం బిర్యానీ తినాలయ్యా. ఓకే, ఇంట్లో మీకు ఆ స్మెల్ వస్తానే ఉండుంటది ఆల్రెడీ. అవును సార్, దాంట్లో వస్తుంది, అదే ఏంటో అనుకున్నాను. ఎస్ ఓకే, లాక్డౌన్ ఏమీ లేవు మీకు. ఎస్ ఓకేనా? నెక్స్ట్, వెరీ గుడ్ సార్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎస్ ఓకే యువర్ క్లబ్బింగ్ చాప్టర్. ఎస్ ఓకే, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ ఓకే, అరే ఆ రివోకబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి నోట్స్ ఇవ్వలేదు అనుకుంటా కదా సార్ ఏమ్మా? ఇవ్వలేదు సార్. ఇవ్వలేదు సార్ క్లాస్ టెస్ట్. నెక్స్ట్ ఓ పని చేయండి, 3 ఇక్కడే రాసుకుందాం. ఓకేనా? సెక్షన్ 61, 62 అండ్ 63 సార్ చూడాలి. 61, 62, 63. రివోకబుల్ ట్రాన్స్ఫర్, ఇర్రివోకబుల్ ట్రాన్స్ఫర్. రివోకబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ లో క్లబ్బింగ్ ప్రొవిజన్స్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్? అప్లికబుల్. అప్లికబుల్. ఇర్రివోకబుల్, నాట్ అప్లికబుల్. అప్లికబుల్. క్లబ్బింగ్ ఇస్ నాట్. చెప్పాను కదా సార్. చెప్పారు సార్. సార్ రివోకబుల్ అంటే రీట్రాన్స్ఫర్ అయినా, ఎస్ సార్. రీఅజ్యూమింగ్ ద పవర్ అయినా, రీఅజ్యూమింగ్ ద పవర్ అయినా. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఇర్రివోకబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే దట్ మీన్స్ మీకు చెప్పాను, ఇర్రివోకబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ రెండు సిచ్యువేషన్స్ చెప్పాను. సచ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ నాట్ రివోకబుల్ డ్యూరింగ్ ద లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ది బెనిఫిషియరీ. చెప్పానా? ఎస్ సార్ చెప్పారు. నెక్స్ట్, అండ్ ఆల్సో such asset is a transfer takes place before 1/4/1961 and not revocable for a period exceeding 6 years. That is called as the irrevocable transfer. చెప్పినట్టున్నానమ్మా. చెప్పారు సార్ ఎస్ సార్. చెప్పానా? చెప్పారు సార్. ఇక్కడ రివోకబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటో ఒక పాయింట్ చెప్తా, ఇది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తా. సెక్షన్ 61, 60 చెప్పానా? ఇన్కమ్ ఎలోన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ వితౌట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద అసెట్. చెప్పినట్టున్నా స్టార్టింగ్ లోనే. చెప్పారు సార్. చెప్పారు సార్. హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండమ్మా. సెక్షన్ 61, 62, 63 రివోకబుల్ అండ్ ఇర్రివోకబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ చార్ట్ లాగా రాసుకోండి. రివోకబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఇర్రివోకబుల్ ట్రాన్స్ఫర్. రాసారా? నెక్స్ట్ మా శ్రీహరి వస్తున్నారు, వెళ్తున్నారు. రివోకబుల్ ట్రాన్స్ఫర్, ఇర్రివోకబుల్ ట్రాన్స్ఫర్, అటువైపు ఇటువైపు. రివోకబుల్, ఇర్రివోకబుల్. సార్ రాసారా? రాసాం సార్. రివోకబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ లో క్లబ్బింగ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్? అప్లికబుల్. అప్లికబుల్. Clubbing provisions will be applicable. Next, irrevocable transfer law. Clubbing is not applicable. Clubbing is not applicable. Revocable transfer definition రాసుకుంటారమ్మా. సార్. Yes, sir. రాసుకుంటారా? Yes, sir. Yes, sir. Revocable transfer. First point right. The transfer deed contains a provision. The transfer deed contains a provision in terms of the transfer deed contains a provision, underline a provision in terms of which the asset or income generated
in terms of asset or income generated? Rasara? Yes, sir. From the asset can be retransferred to the transferor. From the asset can be retransferred to the transferor during the lifetime of the beneficiary. Yes, sir. Yes, సార్ చివరి లైన్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. During the lifetime of the beneficiary. Underline provision during the lifetime of the beneficiary. Okay. Okay, sir. Next. Underline second point. It contains any right or reassume the power of asset or income generated. Power of asset or income generated. Power of asset or income generated from the asset. Indra sir, it contains any right or reassume the power of reassume the power Assume of the the power of asset. asset or income generated from the asset. Okay, very good. అయిపోయిందా? yes sir. Yes, sir. పైన పాయింట్ లో ప్రొవిజన్ అండర్లైన్ చేసుకున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. కింద పాయింట్ లో రైట్ రీట్రాన్స్ఫర్ అండర్లైన్ చేసుకున్నారా? రైట్ ఆర్ రీఅజ్యూమ్ ద పవర్ రాసుకున్నట్టు అండర్లైన్ చేశారా? Yes, sir. Yes, sir. ఇది రివోకబులా ఇర్రివోకబులా? Revocable transfer. ఎసెట్ ని లైఫ్ టైమ్ లో ఎప్పుడైనా బెనిఫిషియరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం, బెనిఫిషియరీ బతికుండగా ఎప్పుడు తెచ్చుకున్నా గానీ క్లబ్బింగ్ ప్రొవిజన్స్ విల్ బి అప్లికబుల్. ఓకేనా? Okay, sir. ఒకవేళ Yes, sir. బెనిఫిషియరీ చనిపోయిన తర్వాత ఎసెట్ ని రిసీవ్ చేసి టేకెన్ బ్యాక్ అనుకోండి సార్, క్లబ్బింగ్ డస్ నాట్ అప్లై. అర్థమవుతుందా? yes sir. Yes, sir. దాన్ని ఏమంటాం? రివోకబులా ఇర్రివోకబులా? irrevocable. ఎస్ ఓకే. ఇర్రివోకబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ లో రాయండి. ట్రాన్స్ఫర్ కెనాట్ బి రివోక్డ్. Transfer cannot be revoked during the lifetime of the beneficiary or transferee. సార్ ఇంకొకసారి చెప్పండి సార్. Transfer cannot be revoked during the lifetime of the beneficiary or transferee. అంత డెప్త్ కి వెళ్ళలేదు సార్, మీరు ఫైనల్ కి యూజ్ అవుతుంది నోట్స్. ఓకే. Okay, sir. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ బిఫోర్ 1/4/1961. ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ బిఫోర్ 1/4/1961 and not revocable for a period exceeding 6 years. For a period exceeding 6 years. Okay. Yes, sir. Sir. అండ్ ఇంపార్టెంట్, రెండు సాటిస్ఫై చేయాల్సిందే. ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడు జరిగి ఉండాలి? Before 1/4/1961. అండ్ నాట్ రివోకబుల్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 6 years. 6 years. అర్థమైందా?
Yes, sir. Yes, okay. Your entire clubbing is over, sir. Yes, ఒక్కొక్క పాయింట్ వైజ్ గా నోట్ 1 వెళ్దామా? Yes, sir. వెళ్దామా? Yes, Yes, sir. sir. వెళ్దాం సార్. Note 1. Natural love and affection. Natural love and affection would not be a adequate consideration. Natural love and affection would not be a adequate consideration. ఎస్ సార్. Next, Rasera. Yes, sir. Yes, sir. Note 2, స్టార్లు వేసుకోండి. Income on the asset transferred is clubbed. Income on the asset transferred is clubbed. Income on the asset transferred is clubbed. But not the income on, but not the income on accretion to the asset, but not the income on accretion or addition to the asset. Example చెప్తాను నేను, డోంట్ వరీ. Precision, sir. accretion అమ్మా, ACCRETION, accretion or addition. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా? ఎస్ సార్. Yes, sir. మిస్టర్ ఏ, మిస్సెస్ ఏ, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చా. ఎస్ సార్. ఎవరు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు? Mr. A. ఎవరికి ఇచ్చాడు? Mrs. A. 10 lakhs Yes, sir. వర్త్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు సార్, అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 15%. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది? 1,50,000. 1,50,000 is clubbed in the hands of the మిస్టర్ ఏ. అమ్మా, Mr. A. clubbed in the hands of Mr. A. అర్థమైందా Yes, sir. ఎస్ సార్. సార్? అర్థమైందా? ఎస్ సార్. అగైన్ అసలు అగైన్ మళ్ళీ ఈ 1,50,000 ఇది ఎడిషనేనా? Yes, sir. ఎస్ సార్. ఎడిషన్ ఆర్ ఎక్రీషన్. ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ చదువుకోండి. ఈ 1,50,000 ని మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్, రీఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అర్థమవుతుందా? Yes, Yes, sir. sir. 20,000 Yes, sir. ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది సార్. ఎస్ ఓకే. ఓకే, ఫర్ దిస్ 20,000 క్లబ్బింగ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్? Not applicable. దట్ మీన్స్ ఫర్ దిస్ 20,000 ఈజ్ taxable. In the hands of Mrs. A. మిస్సెస్ ఏ. అదే సార్ దాని మీనింగ్. బాబు ఇవన్నీ మీకు ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వేసి చెప్తున్నా, ఇవన్నీ మీరు రాసుకొని నోట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి? చెయ్యం సార్ అట్లా, ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయిపోతాం సార్ చేస్తే. సార్ పేద ఉపాధ్యాయుడిని సార్, ఓకేనా? Yes. బ్రతకలేక బడి పంతులు అన్నట్టు మేము, ఓకేనా? కరోనా వల్ల మేము చాలా వెనక్కి వెళ్ళిపోయామయ్యా. క్లయింట్లు కూడా ఎవడు ఫీజు ఇవ్వట్లా, మీరు కూడా ఇవ్వకపోతే ఎస్కే మేము చాలా లాస్ అవుతాం. దయచేసి నోట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొద్దమ్మా, ఓకేనా? Yes, sir. లేకపోతే ఒక చాప్టర్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ నుంచి ఎటు నోట్స్ ఇవ్వం. నెక్స్ట్ అదేం సార్? చూద్దాం, తర్వాత చూద్దాం. చంద్రబాబు నాయుడు, ఎస్ ఓకే, నో డౌట్. ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. నోట్స్ ఎస్ ఓకే. నోట్స్ ఇస్తామని మన అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యామా? No, sir. అగ్రిమెంట్ ఉంటేనే ఇస్తారా సార్? అగ్రిమెంట్ ఉంటే ఎస్ ఓకే, హైకోర్టులో వేస్తావు నువ్వు. నెక్స్ట్ నో డౌన్ సార్. అగ్రిమెంట్ ఉంటే వేస్తారా అంట, రాపించుకుంటావా ఏంటి? అలానే ఎందుకంటారు సార్? లేకపోతే ఫేక్ ఒకటి క్రియేట్ చేయండి ఎటు. ఎందుకు సార్ బాబు? ఉమ్. మీరు చెప్తారని నమ్మకం మాకుంది సార్. దీని చాలా నుంచి అయ్యాక మాట్లాడు సార్. ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ క్లాస్ లో అర్థమవుతాయో లేదని ఎగ్జాంపుల్స్ వేసి చెప్పటమేనమ్మా, ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. దయచేసి నోట్స్ ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకండి ప్లీజ్. చెయ్యం సార్. థ్యాంక్ యూ. సార్ అయిపోయింది సార్.
నెక్స్ట్ రాసుకున్నారా? Yes, sir. నెక్స్ట్ రెడీ. నోట్ 3 నా? Yes, sir. సార్ Yes, okay. Change in the form of asset to another asset. Change in the form of asset into another form. Change in the form of asset into another form. Change in the form of asset into another form, comma. Clubbing provisions will be applicable. Example చెప్తా, కంగారు పడద్దు. రాశారా? Yes, sir. Yes, sir. మిస్టర్ ఏ, మిస్సెస్ ఏ ఏం గిఫ్ట్ గా ఇస్తున్నాడు? Shares. Here. సోల్డ్ బై మిస్సెస్ ఏ సేల్ చేసుకోవచ్చు, కరెక్టేనా? Yes, sir. 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 ఓకే. ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ వస్తే ఎటు మిస్టర్ ఏనే క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి, సేల్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి. ఓకేనా? Yes, sir. ఎస్ ఓకే. సోల్డ్ బై మిస్సెస్ ఏ. ఎస్ ఓకే. నెక్స్ట్ ఫర్ రూపీస్ 10 lakhs ఆన్ దట్ ఎస్ ఓకే షేర్స్ ని ఎస్ ఓకే కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డిపాజిట్ గా కన్వర్ట్ చేశారు సార్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. సోల్డ్ బై మిస్సెస్ ఏ. ఇప్పుడు డిపాజిట్ ని ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సార్. డిపాజిట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది సార్ 1 lakh. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. Or this 1 lakh is also clubbed in the hands of the Mr. A. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Change of assets into one form to another form. Okay. రేపు ఎస్ఎస్సి ఏం చెప్తాడు సార్ అంటే, సార్ ఎస్ నేను షేర్స్ ఇచ్చాను, ఆమెమో డిపాజిట్ గా కన్వర్ట్ చేసింది కాబట్టి షేర్స్ మీద వచ్చే ఇన్కమే ట్యాక్సబుల్ సార్ అని చెప్తాడు సార్. అందుకనే నేను మీకు ఈ పాయింట్ చెప్పాను. అర్థమైందా? Yes, sir. Sir. నోట్ డౌన్ ఎగ్జాంపుల్. Okay. Okay, sir. Sir. Yes, sir. Over. Yes, sir. Over, sir. Note 4. Clubbing of income includes loss also. Clubbing of income includes loss also. Yes, sir. Okay. Okay. Next. Note 5. Alt is again point, right? If clubbing provisions is applicable, comma, clubbing provisions is applicable, comma, the transferor
the transferor is allowed all deductions under the relevant heads, all deductions under the relevant heads, comma, set off and carry forward of losses and Basara, Yes, sir. Yes, sir. and deductions under chapter 6A, that is the section 80C to 80U, shall also be allowed. Okay, Okay, sir. Sir. Emma, Yes, sir. Yes, sir. Basara, Yes, sir. మీరు Yes, sir. అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, మిస్టర్ ఏ మిస్సెస్ ఏ అని ఒక ప్రాబ్లం చెప్పారు సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ లో. Substantial interest, remuneration received by a spouse from a concern in which the individual Yes, sir, having a sir. substantial. Yes, sir. Yes, sir. Salary, Yes, sir. salary deduction. Salaries యాక్చువల్ గా ఇన్కమ్ ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు శాలరీ, Mrs. Mrs. A. బట్ ఎవరి హ్యాండ్స్ లో క్లబ్ చేశాను, Mr. A. A. మిస్టర్ ఏ కి ఆ హెడ్ కింద రిలవెంట్ హెడ్ కింద రావాల్సిన డిడక్షన్ ఇచ్చాం, గుర్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 50,000. మీరు ఎవరో నన్ను డౌట్ కూడా అడిగితే సార్ అన్ని వస్తాయి సార్ అని చెప్పా ఆ రోజు. Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైందా సార్? Yes, sir. నవ్వు ఓకేనా సార్? Yes, Okay, sir. sir. ఎస్, వీడియో పెడుతున్నాను. ఇట్స్ ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ చాప్టర్ సార్. ఇట్స్ ఓకే, ఎనీ డౌట్ సార్? No, sir. ఎనీ డౌట్ సార్? No, sir. ఏకే No, బో. sir. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Yes, sir. ఎస్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎస్ ఓకే సార్, మీరు అన్నోన్ నెంబర్స్ నుంచి నేను మీరు ఫోన్ చేసి నన్ను లిఫ్ట్ చేయను, దయచేసి మెసేజ్ చేయండి. మెసేజ్ చేయడానికి నేను మీకు నెంబర్ ఇచ్చాను. ఓకే, అన్నెసరీ మెసేజెస్ చేయొద్దు. సార్ లంచ్ అయ్యిందా, టిఫిన్ అయ్యిందా, భోజనం అయ్యిందా, ఇవి కాదు. Good morning. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్లు, గుడ్ ఈవినింగ్ వద్దు. ఓకే, ఫ్రూట్ఫుల్ మెసేజెస్ కావాలి. ఓకేనా? ఫ్రూట్ఫుల్ అంటే ఓకే అరటి పళ్ళు ఈ కాదు రానా, ఎస్ ఓకే అవసరమైనవి అని. ఎనీ డౌట్? No, sir. లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఒక్కటే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఎన్నో నోట్ అమ్మా? Six. Note Six, 6. sir. సార్ చిన్నదా పెద్దదా సార్? ఎందుకమ్మా? అంటే Yes, పేరు sir. చిన్నదే ఉందండి. ట్రాన్స్ఫర్స్. First transfer. మిస్టర్ ఏ, మిస్టర్ బి, వీళ్ళిద్దరు బ్రదర్స్, రిలేటివ్స్ ఏనా? Yes, sir. మిస్సెస్ ఏ, మిస్టర్ బి గివెన్ యాజ్ ఏ గిఫ్ట్ టు ది మిస్సెస్ ఏ. గిఫ్ట్ ఎవరు ఇచ్చారు? Mr. Mr. B. ఎవరికి ఇచ్చాడు? Mrs. A. Mrs. A. నెక్స్ట్ వదిన. బర్త్డే గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు సార్. మిస్టర్ ఏ గివెన్ గిఫ్ట్ టు ది మిస్సెస్ బి. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. ఈ డైరెక్ట్ గా మిస్సెస్ బి కి గిఫ్ట్ ఇస్తే ఇప్పటి వరకు మనం చదువుకున్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అర్థమవుతాయి. ఓకేనా? Sir. Sir. Yes, ఎందుకు ఇచ్చాడు సార్ అంటే మిస్టర్ ఏ ఓకే మరదలు అని చెప్పేసి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు, మిస్టర్ బి వదిన అని చెప్పేసి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు సార్. ఓకేనా? Okay, sir. Yes, sir. ఇతను 1 lakh ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ఇతను 2 lakhs ఇచ్చాడు అనుకుందాం Okay, సార్. sir. ఓకే, మిస్సెస్ ఏ కి గిఫ్ట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది? Mr. B. మిస్టర్ బి అనేవాడు ఎవరు సార్ అంటే ఎస్గే బ్రదర్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఏ. ఓకే, Yes, sir. ఎస్ మన రిలేషన్స్ లో చెప్పాలంటే ఎస్కే మిస్సెస్ ఏ మిస్టర్ బి రిలేషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది వదిన మరిది. ఓకేనా? Yes, sir. ఆర్ యు షూర్? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. ఎంత గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు సార్? 1 lakh. 1 lakh. ఈ 1 lakh గిఫ్ట్ ఇస్తే 10,000 రూపీస్ ఎస్ఓకే ఎక్కడో మేడం ఇన్వెస్ట్ చేశారు, 10,000 ప్రాఫిట్ వచ్చింది సార్. ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 10,000. బట్ గిఫ్ట్ ఎవరు ఇచ్చారు? మిస్టర్ బి. ఎవరికి ఇచ్చాడు? మిస్సెస్ ఏ. For this 10,000, the clubbing provisions will be applicable in the hands of the Mr. A only. మీరు విన్నది కరెక్టే. ఎవరి హ్యాండ్స్ లో taxable? మిస్టర్ ఏ. బట్ గిఫ్ట్ ఎవరు ఇచ్చారు? మిస్టర్ బి. మిస్టర్ బి. బి. అర్థమైందా? Yes, sir. అలానే మిస్టర్ ఏ ఎవరికి గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు? మిస్సెస్ బి. మిస్సెస్ బికి. ఎస్, మన మేడం కూడా ఇన్వెస్ట్ చేశారు సార్. ఎస్, 15,000 లాస్ వచ్చింది. ఇన్కమ్ ఇంక్లూడ్స్ లాసా? ఇన్కమ్ ఇంక్లూడ్స్ లాసా? Yes, sir. 15,000 income will be clubbed in the hands of Mr. A or Mr. B. మిస్టర్ బి. But gift ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Mr. B. మిస్టర్ ఏ నుంచి వచ్చింది. ఎస్, అర్థమైందా? ఎస్ సార్. దిస్ ఈస్ అ క్లాస్. Yes, sir. బొమ్మ వేసుకుంటారా? వేసుకోండి అయ్యా బొమ్మ. సార్ అమ్మా, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా ఓన్లీ ఆ 1 lakh 2 lakhs అనేది టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 1 lakh మిస్టర్ ఏ హ్యాండ్స్ లో ట్యాక్సిబుల్ అవుతుందా సార్? అదే లేదు, ఎంత అయితే అంత అమ్మా. ఓకే, అంటే తను ఎక్కువ ఇచ్చాడు కదా సార్ అలాంటప్పుడు. ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్, అసలు అది గిఫ్ట్ అమౌంట్ కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు అడగాల్సిన డౌట్ ఏంటంటే గిఫ్ట్ అమౌంట్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ది అదర్ సోర్సెస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తా. ఓకే, ఎస్ సార్. డూ ఇట్ సార్. రాసుకున్న తర్వాత ఒక 10 minutes చదువుతారా? Yes, sir. 12:20కి మళ్ళీ ఎస్ఓకే మీరు ఏమైనా బ్రేక్స్ ఎస్ఓకే డిస్కనెక్ట్ చేయను. దయచేసి మీరేమి మాట్లాడుకోవద్దు. ఎస్ఓకే నేను మాట్లాడినాయా? ఎస్ఓకే ఒక చిన్న టీ తాగొస్తాను. ఓకేనా? Okay, sir. మ్యూట్ లో పెడుతున్నా, మీరేం మాట్లాడినా నాకు వినపడుద్ది. అది కూడా ముందే చెప్తున్నా. Yes, sir.